Lam suku serang itu ni kau berkok temu bang anggaran lebih temu di meja bermati ni kau berkok temu orang engkau. Dasalau buah gerak kor aku di kesam sekretari Habano crime branch ni ketal Habano jeng sebika hasil DIG. Dasalau buah gerak kor aku di kesam sekretari Habano crime branch ni ketal Habano Piawiri ka hasil DIG BS Jadov. Logi manca ka IG Orindom Devnath Khobui kubuni kujuk birim ni adong rak. Yagolo ketal Habano biari menaika nai mutharo asal kok tuma thunore pandawa kok sana thangai hasil DIG saka tabunu simi hasil nai muthani crime branch ni samong khaijak nai ababai nai muthani shep kaham nai bote bosaka edinogoro Habanogo je tongmoni aboto to ketal Habanogo tubujak baikha. ये हमारा त्रिपुरा पुलिस क्राइम ब्रांच जो नया विंग सरकार के आने के बाद में बना है वो यहाँ से अभी शुरुआत करेगा। पहले ही एडी नगर में जो हमारा ओल्ड सीआईडी का जो ऑफिस था उससे फंक्शन कर रहा था। बिल्डिंग को रिपेयर करने में, मेंटेन करने में, प्लस वो जो फैसिलिटीज़ देने में हमें थोड़ा सा समय लगा है। अभी बिल्डिंग तैयार होगी तो हमारा जितना स्टाफ यहाँ अकोमोडेट हो सकता है क्राइम ब्रांच को सारा यहाँ शिफ्ट कर गया है और यहीं से फंक्शन करेंगे। एक नया बिल्डिंग, नया माहौल, सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ में किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट को अगर दी जाती है तो निश्चित तौर पर उसका काम भी बेहतर होगा और जो आदमी जो स्टाफ है उनका मनोबल भी ऊंचा रहेगा ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस अचीवमेंट है वही बेहतर हो। सर, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इससे ले आने में क्या? साइबर क्राइम में तो पूरे देश में बढ़ रहा है। अगर मैं पूरे देश की बात करूँ तो हमारे यहाँ भी बढ़ रहा है। साइबर क्राइम को हैंडल करने के लिए हमारे क्राइम ब्रांच में एक स्पेशल सेल है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारा साइबर क्राइम सेल है जो वो भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो हम बीच बीच में जनता की अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह हम अवेयरनेस कैंपेन करते हैं ताकि कम से कम लोगों को नुकसान हो पाए साइबर फ्रॉडस्टर्स के द्वारा। क्राइम ब्रांच जो है उसकी 4 विंग है। उसमें सीरियस क्राइम है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, एंटी नारकोटिक्स है और साइबर क्राइम है। पूरी स्ट्रेंथ में होने के बाद, सारी सुविधाएं होने के बाद निश्चित तौर पे इसका बेहतर काम होगा। थैंक यू। Dasalau buah gerak kor aku ni sekretari to hasil Menteri Khobui rentang itu to agung tu kasar barjam kok sab krai zakha. সবাইকে নমস্কার। আজকে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর এবং উচ্চ শিক্ষা দপ্তর যৌথভাবে এক ভার্চুয়াল মিটিংয়ের অ্যারেঞ্জমেন্ট করি। সেই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন আমাদের শিক্ষা দপ্তরের সচিব, ছিলেন ডাইরেক্টর হায়ার এডুকেশনের ডাইরেক্টর, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের ডাইরেক্টর, এমবিবি ইউনিভার্সিটির ভিসি এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের একজন কর্মকর্তা। আমরা একটা কম্প্রিহেন্সিভ রিভিউ অফ দি এক্সিস্টিং কোভিড সিচুয়েশন এটা নিয়ে আলোচনা করি। কারণ এর আগে আমরা 15 তারিখ পর্যন্ত বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর পৃথকভাবে শিক্ষা দপ্তরের কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম, শিক্ষা দপ্তর, স্কুল শিক্ষা দপ্তর এবং উচ্চ শিক্ষা দপ্তর। আজকে আমরা ডিটেলস আলোচনা করি এবং ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে অ্যান্ড ওয়েলবিং অফ দি স্টুডেন্টস, মিনিমাইজিং লার্নিং লসেস ডিউ টু disruption to regular classes, preparing students for board examination and competitive examination and for higher studies, and to continue vaccination of students. আপনারা জানেন 15 থেকে 18 পর্যন্ত
বয়সের যারা আছে তাদেরকে এখন ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। সেই কথা চিন্তা করে সমস্ত একদিকে স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে বিধিনিষেধ আমরা জারি রেখে কতগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে প্রি প্রাইমারি থেকে 7 ক্লাস পর্যন্ত, সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত, প্রি প্রাইমারি থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত আর সাসপেন্ডেড আনটিল ফার্দার অর্ডার্স। এটা হলো 17 থেকে 30 তারিখ পর্যন্ত, 30 জানুয়ারি। 31 তারিখ খুব সম্ভব সোমবার, সেজন্য আগামী সোমবার থেকে 30 জানুয়ারি পর্যন্ত আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এর আগে ছিল আমরা প্রি প্রাইমারি থেকে ক্লাস 2 পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম, ক্লাস 5 পর্যন্ত বোধহয়। এখন আমরা করছি প্রি প্রাইমারি থেকে ক্লাস 7 পর্যন্ত আমরা ক্লাসগুলি সাসপেন্ড করছি। আর ক্লাস 8 থেকে 12 পর্যন্ত এটা থাকবে 50% স্টুডেন্টস অ্যাটেন্ডেন্স প্রত্যেক ক্লাসে, এবং যাতে এনশিওর করা হয় যে এভরি স্টুডেন্ট গেটস টু অ্যাটেন্ড স্কুল ওয়ান্স ইন 2 days। 2 দিনে 50% করলেই ক্লাসের আজকে 50 জন 50% আসলো, পরের দিন 50%, এরকম করে আমরা ক্লাস 8 থেকে 12 পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এবং এই ক্ষেত্রেও স্টুডেন্টস উইল অ্যাটেন্ড ইন পার্সন ক্লাসেস বেসড অন দি প্যারেন্টাল কনসেন্ট, গার্জিয়ানদের কনসেন্ট নিয়ে। কারণ এখানে এখন দেওয়া হচ্ছে ভ্যাকসিন, সুতরাং তবুও প্যারেন্টাল কনসেন্টটা আমরা, হুইচ ইজ অফ প্রাইম ইম্পর্টেন্স কিপিং ইন মাইন্ড দি হেলথ কনসার্নস অফ দি স্টুডেন্টস। তো প্যারেন্টের কনসেন্ট লাগবে। আর যে প্রি প্রাইমারি থেকে ক্লাস 7 পর্যন্ত যে বন্ধ থাকবে 30 তারিখ পর্যন্ত সোমবার থেকে, সেটাও আমরা আবার আগের মতো একটু খেলো একটু পড়ো প্রোগ্রাম, যেটা আমাদের ছিল আগে প্রথম দিকে যখন কোভিড সিচুয়েশন হয় তখন আমরা এটা এখন আমরা এটা আবার চালু করতে যাচ্ছি, স্পেশাল অ্যাটেনশন দিচ্ছি। এবং এছাড়াও যে আমরা বন্দে ত্রিপুরা আমাদের যে চ্যানেল রয়েছে, সেই চ্যানেলে বিশেষ করে 1 to 7 যেটা আছে সেটা আমরা যাতে 1 থেকে 7-এর ক্লাসগুলি বেশি করে বন্দে ত্রিপুরাতে দেওয়া হয়, সেটা আমরা চিন্তা করছি। আর ভার্চুয়াল এছাড়াও ভার্চুয়াল ক্লাসেস টু বি এক্সটেন্ডেড টু স্টুডেন্টস ফ্রম প্রি প্রাইমারি টু ক্লাস 7 হোয়ার এভার ফিজিবল বাই দি স্কুল। সব জায়গায় তো নাও থাকতে পারে, কিন্তু যেখানে ফিজিবল সেখানে আমরা এটার জন্য ভার্চুয়াল ক্লাসেস এক্সট্রা করা যায় কিনা সেটার ব্যাপারে আমরা চিন্তা করছি। এবং অল হোস্টেল আগের মতো উইল রিমেন ক্লোজড আনটিল ফার্দার অর্ডার্স। এটা আমরা স্কুলের ক্ষেত্রে করছি, এবং হোস্টেলগুলি বন্ধ থাকবে। এবং যদি দেখা যায় হেডমাস্টার এবং হেডমিস্ট্রেস অর টিচার ইনচার্জ যে স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 8 থেকে 12-এর is absent due to quarantine or other health related reasons or hosteliers are unable to attend, আমরা আয়োজন করেছি। এবং এটা আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরেরও আমরা অনুমতি নিয়েছি। আলোচনাক্রমেই সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের আমরা সেপারেট একটা একই মিটিংয়ে এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেই ক্ষেত্রেও আমরা বলেছি যে ইউনিভার্সিটি কলেজ এক্সামিনেশান যেগুলি আছে, এটা যা আছে এটা কন্টিনিউ করবে। শিডিউল অলরেডি পাবলিশড, ইউনিভার্সিটি যেটা দিয়েছে এটা যথারীতি চলবে। এবং সেটা এনশিওর কোভিড-19 অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিহেভিয়ার ইনক্লুডিং স্যানিটাইজেশন, ওয়ারিং অফ দি মাস্কস by the students, maintaining social distancing among students etc. during the days, এবং যদি প্রয়োজন মনে করে আরও কম করে, দ্যাট ইজ ইউনিভার্সিটি কলেজ অথরিটিস মে অলসো
takes steps for taking classes in 2 shifts. 50%-এরও প্রয়োজন যদি মনে করে তার 2 শিফট করতে পারবে, এটাও সিদ্ধান্ত গ্রহণ হচ্ছে। ডিভাইডিং স্টুডেন্টস ইন 2 গ্রুপস, এটা আমরা করছি। এবং যেখানে স্টুডেন্টস যারা আসতে পারবে না, যদি না আসে, তাদের ফিজিক্যাল ক্লাসেস যদি না আসে, টু ভেরিয়াস রিজনস লাইক কোয়ারেন্টাইন, অল ইউনিভার্সিটি কলেজ অথরিটিস উড অ্যারেঞ্জ এক্সট্রা ক্লাসেস থ্রু ভার্চুয়াল মোড টু ফিল দি। এই সিদ্ধান্তটা আপ টু 30 জানুয়ারি পর্যন্ত এটা থাকবে। এবং সেখানে রেজিস্টার ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, এমবিবি ইউনিভার্সিটি, এনআইটি আগরতলা and ICFA University and other private colleges are requested to follow the above guidelines in connection with the continuation of classes. আজকে এবং ম্যানেজমেন্ট অথরিটি ডেটেড 9 জানুয়ারি 2022 সেই সিদ্ধান্ত সাথে মিল রেখে আমরা আজকে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেটা অলরেডি আপনাদের পত্রপত্রিকা এবং মিডিয়াতে চলে যাবে, আইসিএ দপ্তরের মাধ্যমে। সেটা আমরা আজকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং আমরা আমাদের মূল উদ্দেশ্য, শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা যে অভিজ্ঞতা অতীতে দেখেছি, সেই অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বন্ধ থাকলে স্টুডেন্টের প্রচণ্ড এডুকেশনাল লস হয়। তো ওইটাও যেমন দেখছি, আবার স্বাস্থ্যবিধি মেনেও চলতে হবে। এবং বিশেষ করে স্কুলগুলি খোলা রাখার পিছনে, বিশেষ করে 8 to 12, এটার উদ্দেশ্য হলো ভ্যাকসিন এখন দেওয়া হচ্ছে সারা রাজ্যে। সেই যদি একবার বাড়িতে চলে যায়, ভ্যাকসিনের প্রচণ্ড হার্ম হবে। এই জন্যে সব দিক, একদিকে স্বাস্থ্য আর এডুকেশনাল লস, দুইটার ক্ষেত্রে যেন কোনো রকম অসুবিধা না হয়, সেটার জন্য আমরা আজকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এই হোস্টেল যে বদ্ধ হলো, বাকি 8 to 12 এর ছাত্ররা কই থাকবে? 8 to 12 যে স্টুডেন্টরা থাকে হোস্টেলে, তারা কই থাকবে? তারা যার যার বাড়িতে থাকবে। তারা তো ভার্চুয়াল মিটিং, ভার্চুয়াল ইয়ের কথা বলছি। এটা কত সংখ্যক, ছোট্ট ওদেরও দরকার। এদের জন্য আমরা ভার্চুয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা করছি। এবং সেই জন্য আমরা যেমন একটু গেলে একটু পরে যেমন করছি, আবার ভার্চুয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা করছি। কিন্তু বিরাট ক্ষতি হওয়ার, এডুকেশনাল লস ইজ এ সব লস, সুতরাং ওইটার দিকে চিন্তা করছি। আর এখন যদি স্কুলে না যাওয়া হয়, তাহলে আমরা ভ্যাকসিন দিতে পারবো না। সেটাও আমাদের একটা, এই জন্যই স্বাস্থ্য দপ্তরের সাজেশন যে আপনারা অন্তত 8 থেকে 12 অন্তত বিধিনিষেধ মেনে আপনারা ক্লাসটা করুন। স্যার, যে জায়গায় মানে অনেকের তো এমন জায়গাতেও যেখানে নেট পাওয়া যায় না বা টিভির একটা প্রবলেম থাকে, তো সেই জায়গায় সেই স্টুডেন্টদের এখানে একটা কথা বুঝতে মনে রাখবেন, হ্যাঁ এসব তো নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু যদি দেখা যায় কিছু সংখ্যকের জন্য বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল, মেজর অংশকে আমি সুযোগ দেব না কেন? আমরা চাইব যে সবাই উপকার হোক, কিন্তু আমি যদি ধরে নিই আপনার সাজেশন অনুযায়ী, স্বাস্থ্য দপ্তরের কথা বলছে না, আপনার সাজেশন অনুযায়ী ধরে নিলাম যে আমি বন্ধ করে দিলাম, তাহলে কি ভ্যাকসিন পাচ্ছে না এবং এডুকেশন লস। এতে আমার বিরাট সংখ্যক প্রেজেন্ট হচ্ছে। আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বেশি মাত্রা যতটুকু সম্ভব, একজনের ঘর নেই বলে আরেকজনকে আমি ঘর দেব না, সবার ঘর এক্সট্রিম হচ্ছে। এটা কত এক্সট্রিমে যায় এটা দেখার ব্যাপার আছে। এবং আমরা তথ্য নিয়েছি যে এই যে শিশুদের ক্ষেত্রে খুব বেশি এফেক্ট হচ্ছে না, তবুও আমরা এই জন্য প্যারেন্টাল কনসেন্ট রেখেছি। কিন্তু প্যারেন্টাল কনসেন্টের কথা বলে আমি যদি সব বন্ধ করে দিই, আমার কিন্তু লকডাউন হয়নি। যেহেতু লকডাউন হয়নি, আমি কোন অজুহাতে স্কুল বন্ধ করব? সবার কথা চিন্তা করতে হবে। আমি দেখব শিক্ষাক্ষেত্রে যে ক্ষতি হয়েছে গত 1.5-2 বছরে, এই ক্ষতি যেন মেজর ক্ষতি না হয়। ক্ষতি হয়েছে, আরও ক্ষতি হোক, এটা তো হতে পারে না। ধরুন, এই জন্য উদাহরণ দিলাম আপনাকে, ধরুন আপনি বলছেন, ধরুন আমাদের গ্রামে 5টা ছেলে লেখাপড়ার ক্ষতি হলো, আমি যদি 5টা ছেলেকে দিতে পারলাম না, এই জন্য দুঃখিত, কিন্তু 95 জনকে দেব না, এটা তো গ্রাউন্ড হতে পারে না। সেজন্য যত বেশি পারা যায়, এই যে
আমরা জানি না এই কোভিডের কারণে ক্ষতি হচ্ছে, সবারই ক্ষতি হচ্ছে, আপনারাও যেতে পারছেন না, 9টার পরে কারফিউ। তো এগুলি চিন্তা করেই আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। একদিকে এডুকেশনাল লসের কথা চিন্তা করেছি, সাথে সাথে স্বাস্থ্যবিধিও যতটুকু সম্ভব অ্যাডজাস্ট করার, মিনিমাইজ করার। এই জন্য আমাদের সার্কুলারেও মিনিমাইজের কথাটা উঠেছে, মিনিমাইজ করতে হবে। এবং আমি যদি বন্ধ করে দিলাম, এবার ভ্যাকসিন যে জিনিসটার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, ভ্যাকসিনটা আমি কোথায় দেব? সে তো আসবে না, সে তো হাসপাতালে নাও যেতে পারে। এই জন্য একদিকে চিন্তা করে নিচের ক্লাসগুলিকে অ্যাভয়েড করে উপরের ক্লাসটা আমরা, কারণ আপনি বলছেন যেমন উপরের ক্লাসটা আমরা কেন করছি, যারা আগামী দিনে মাধ্যমিক দেবে, আমি এই জন্য 7 থেকে বাদ দিয়েছি। মাধ্যমিক যারা দেবে তাদের এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ। 8-এ যারা পড়ছে তারা কিন্তু অলরেডি 9-এ উঠবে, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। এবং যারা 11-এ পড়ছে, মাধ্যমিক দেবে, 12 দেবে, তাদের ইম্পর্টেন্ট। এই জন্য সবটা যতটুকু মিনিমাইজ করা যায় ততটুকু আমরা মিনিমাইজ করছি। এটা এখনো এটা সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এটা আমরা একটু আলোচনা করব, এটার চেষ্টা করব। আপনি যেমন বলেছেন, এটা আমাদের গত মিটিংও হয়নি, আজকেও আলোচনা হয়নি। এটা একটা ভেরি গুড পয়েন্ট। এগুলো আমরা চেষ্টা করছি আলোচনা করে, যদি সম্ভব হয় 2-1 দিনের মধ্যে এটা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেব। এই তথ্য অ্যাকুরেট নেই, কিন্তু কিছু কিছু টিচার হয়েছে, যারাই হয়েছে, স্টুডেন্ট হোক, যেমন বোধহয় টোটাল সাউথ ত্রিপুরাতে অনলি 4, নর্থে বোধহয় অনলি 2, এরকম আছে। যদি বেশি হয়ে থাকে ওয়েস্টে হয়েছে 4 স্টুডেন্ট। সেই জন্য আমরা এটা মেনে, কিন্তু মনে রাখতে হবে টিচাররাও এফেক্টেড হয়েছে। তো যারা এফেক্টেড হবে তাদের তো আমরা আগেই বলেছি যে ধরুন কোনো স্টুডেন্ট এফেক্টেড হয়ে গেল, সাথে সাথে হোস্টেলের ব্যবস্থাও রাখছি, এখানে আছে, সেখানেও আমরা তাদেরকে কোয়ারেন্টাইনে রাখতে পারবো। এসব চিন্তা করে সব দিক বিবেচনা করে এটা করেছি। অ্যাকুরেটটা আমার মনে নেই, এটা আলোচনা হয়েছে যখন ভার্চুয়াল মিটিং হয়েছিল, তখন একটা সংখ্যা বলেছে, খুব বেশি না কিন্তু হয়েছে, কিন্তু সংখ্যাটা বয়স্ক লোকেরই বেশি হচ্ছে, স্টুডেন্ট অল্প বয়সের ছেলে মেয়েদের কম হচ্ছে। যদিও বিভিন্ন রকম বলছে যে শিশুরা হতে পারে, সেই জন্য আগাম সতর্কতা আমরা অবলম্বন করেছি। সাউথে বলেছে টোটাল ডিস্ট্রিক্টে 4 অ্যাকর্ডিং টু ডিইও, এবং নর্থে বোধহয় অনলি 2, এরকম কিছু সংখ্যা আছে। ওয়েস্টে একটু বেশি, সেটা 10-12 হতে পারে। Hana Chitham January Shalmario Bubagra Court Agnes Harket House of Patimon Patimoni Jaglo, Ikwa University ni Korok ni Rungsiriki Tonado, Erang Mazra Biri, Traffic Naimutang, Butok Lemon Jutki Bumani, Abnotino Tini Bubagra Court Agni Press Club Theation in Kanti. Thana Chitham January Shalmaribo, Ikwa University ni Korok ni Rungsiriki Tonai, Belino Jutke Buzakmani, Traffic Naimutang by Tatal Kokshil Jazagay. Asalni Simino Patimonti, Naslemon Progzagay Togo, Hasti Gangay, Juda Mota, Turn Botoli Pazing Day. Kashan Sumo, Mungsasaya Kayati, Bahake Traffic Naimutang, Asike, Yakti Show, Jutke Buka, Hanang Pinang Klaika. Patimo Shamanka, Chitham January Shalmaribo, Bubagra Kor, Agunis Harket House, Ikwa University ni Korogni, Rungsringnai, Malkong Deraway, Lamamo Kusawi Tomabai, Hasti Monti Ogre Malkong Kusawi Tomane. Awabai Traffic Naimutang Rock Brogni, Habanogo Tangi, Mungsasaya, Great Rungsringi Tonero, Habanogot Langi, Kokshitra Sawi, Koroni Rungsring Sakawa, Joprobka. Apati Mutino, DSF Bukati, Koramboti Sazaka, Tano Mamla Boklaizaka, Piaba, Belawara Zanani, Koknka, Traffic Naimutani Bukati, Mamla Klaizak Muni, Korogni, Rungsringi Tonai, Trafino Bunanaima by Banjina Bagisi, Bunatanka, Te Bunani Nanka Hine, Kesrizaka, Piaba, Rungsringnai, DSF Bukati, About Tatal Hine, Sazaka. Asosimia, Traffic Bukati, Mamla Klaizamake, Yasazaka, Piaba, Rungsrinero, Kaimake, Hayakeba, DSF Bukati, Kesrizamake, Yasazaglia, Amohai Hino Kokshaka. Agruni Press Club, Koktuma Tuni Pandawa, DSF ni Adong Rock. Pandawa DSF ni Adong Rock Shaka, Tabumbo Traffic Naimutan Kishore Boli ni Shakawa, Mungsaya Pris Hezagya, KS Boy Yasazagya. LG Tani Ushino, KS Station Puno Sadakebo, Mungsa Punugia, Karis Tango Hine Kokshilaka. Abuni Bogino, DSF Jobabo, Onkorka, the Nashingi Dongla, Joba Kotro, Onkona Hinibo, Kokshaka. 13 তারিখ নিজে ঘটনা আমার যত্ন সাইমান
जों निउसनि माध्यमे नुलायखा ससियेल मिडिया प्रिन्ट मिडिया ताइ डिजिटेल मिडियानि माध्यमे जों नुलायखा ताम ताम अंलायखा फ्रो आमनो कारिबो ताइ किसा मिसा क्लियर इंया खरबो तंखनानै आं बानसुगो आमनो तिन आं ताइसा क्लियर खायनाय दिने चिनि ताको खरगनै चिनि स्टुडेन्ट खरगनै इकफाइनि एन्जेल रियां बाय अभिजित देबबर्मा खरगसाके कमलपुरनि ते खरगसाके मान्दाइनि बरक आ जरा फिरावगै फाइफ्रो बरक थाङै तंफ्रो बिनि दलना एन्जेल रियां बिनि दलना तिलां रि थांफ्रो आफ्रो बरकनि बसखाङो अटो काइसा बाथागेर खानो हटातके ब्रेक रमै इनका बरकबो हटातके रमै मारखा इनका हटातके ब्रेक रमै मार मानि न बिनि गारि अकङै थांका इनका आ जरा न इमार्जेन्सी तामनाय वीआईपी हन काइसा फायो आ वीआईपी हन फाइफ्रो न ट्राफिक र होइचिं लायखा इनके बबो ताइसा नार्भास जाखा चराय इनके माने नार्भास जाखा तामन खाने बिनि फल दें खाने हान बागे ब ट्राफिक न नुगै लगे लगे न ब साइड खायै ट्राफिक बाय कक सानन गता मंगसा दें खाने इनके आ ट्राफिक बाय कक सानानि थां थानियो न जास्ट ब तामो खाने सिनान थांमान जराव न बनो ब मंगसा संसरायबाखौ बखौ खामिया पेरे बनो कुतुंनानि चेंग्राखा बुथु बखौ हामिया पेरे बनो कुतुंनानि चेंमानि या गुलखे बनो तामसा चिनि ताइ खरगसा अफिस दङ अफिसार दङ बनो कल खायगाना बनो कल खायै बरो कल खायमानि या गुलखे बनो बरंनि जे अफिसाव तिलां थानायनि नायखा इनका बरो आप्रो बनो संका चिनि ताम साया दं माने बरो मुसा साया जा सावो चिनि साख्रि बासर नानि नांनाय हिनि साख्रि बासर नानि नांनाय हिनि आगे सावै बरनो तिलां थांका बरनो तिलां थाङै आरो अफिस बरंनि जे ट्राफिक भवन इलिक चमनि गाननानि जे तंमानि बरन हेडक्वार्टार आर तिलाङै बरकनो टर्चार खानेनि चेंखा सेकामत बरकनो थाप्रा रनानि चेंखा इनका बरक सोंनानि चेंखा चिनि ताम चाया तं हनि सोंखान साके ताइबो थाप्रा रदो ताइबो बुम हे नरक कक सोंनानि अधिकार करे नरक अम कक सिता सादि हनि बरनो सै मुसुक आमो कक हामिया सामानि आमो जों ताइ अर खुरसालिया आमो कक हामिया माने साइनो मानका बुसुक जरति कक हामिया बरनो हनमानि यागल आमो सिमेन इंगागै बरनो बुनानि चेंखा बुनानि चेंमानि एमन खे जे बुखा जे थाप्रा फंसा फंनि रेगा आमो आसुक कक बांयां खामु आसुक जोंबो आसुक अबनो तै आसुक अबं या खामु फियाबा आसुक सिमेन इंगागै बरनो लाथि रहो बरनो प्राइवेट पार्ट रहो लाथि रहो अमति खलायना चेंखा तारपरे अब सिमेन इंगागै से लासके बरनो बेंच नि तलाव बखरक सुसुजनै नरक अरस मा टंनायनि दानानि चेंखा अम हाके दामा के बरनो एन्जेल न गोबां बुखा बनो नुगै बिनि दल अभिजित बनो कासुतानि बबो गोबां बबो देराखा गे खरन देराखा लास्ट परे बरो एनसीसी थानाव बरो या फारे रेखा एनसीसी के आरो आनि क्वेश्चन दंनाय बरन साख्रि बासर नानि बागै बरनो बुनानि आमो ना देना आमो नांखांगे आमो चिनि बसखां सादि नांखांगे ट्राफिक नि बा जेकुनो हाई लेभेल जे दंनाय र अथॉरिटी जे दंनाय र आमरो सादि जे बरनो बुनानि नाव बासनानि बागै साख्रि बासर नांगे जों आमो जों क्लियर सादि ताइ काइसे अंके आरो तिलांमानि परेव बरनो हान आसरि तनखा बरनि गार्जियन बाय बर खरंनानि टाइम मानलिया बरनि मोबाइल र सेगैनाव बरनि मोबाइल र सेगैनाव बरनि जेम तंमानि जेबर एसएमएस खायमानि रगनो पर्यन्त बरक सेगैना बाय जत लास्ट परेके चिनर सकबायका अंके जों थाङै मालायका बरक बाय बरक बेलाय न खायरक सुसुके तंगो बरक वाना लायजा ताम खायनाय साया ताम खायनाय एमन कि बरक साथै साथै बरनि गतना साथै साथै पर्यन्त बरनि मुक्ति खलायखा बरक काप खार आमो सानानि मतन चिनि जों साके अब ताबफानो जों बुखा कलैयो अमते स्टुडेन्ट न अमते खायजाक मानि जों वानसका तारपरे जों आमो जों खनामानि परे जों जत जों खबर लायका जों फाइलायका के फाइलायै आरो जत जों आ हरन जों बिनि एगेन्स्ट जों एफआईआर खलायका किशोर बानिकनि एगेन्स्ट जों एफआईआर खायलायका आप्रो मेडिकल टेस्ट रबो जों नालायका एका हरबो थुलायका आप्रो 12 जरा जों खालायका इनके बिनि एगेन्स्ट जों एफआईआर खाय पायै जों न फायका हाके हर नेक्स्ट दिन के जों साइमान का जे एन्जेल नि बुमुङैबो कायसा ताताल कक्सिल सागै बिनि बुमुङै केस कायसा रोजा आ केस नि केस बिनि एगेन्स्ट कायसा केस रोजा आ फल केस जों साइमान काके लगा लगा न जों थांपि गाताय वाइसा थाङै आरो जों आ फल केस नि एगेन्स्ट तायसा जों केस खालायफिका केस खायै जों फायका आंगे आरो नायफिका जों चिनि केस जे जों खालायमानि आबो रेजिस्टार देंखा जों नायका फियाबा आ केस नि केस रेजिस्टार गैया आफ्रोबो जों बेलायखानो जों चिनि उसी साबाय जों नासिंलायखा ककबांलाय माने सालायका चिनि केस थाङै रेजिस्टार गैया हनै लास्ट परेके उसी साब जों मुंसा सायैनो आरो नि खारि थांगो
mungsa pano saya bo jona nasing de bo saya mungsa bo saya aro ni khari thangu jengke bono bar phone khaye nasing suka bono kol khaisuka kol boromia last borke jeng saiman ka omo u mungsa su tongna aro karon mungsa su huija kok tongna je jeng bai kok saya amo jeng ulo jeng tai wisa na phaipina hine jeng tai wisa jeng phaipika ke tini bo jeng hai taisa thangpika aro usi bai jeng malaika sungpika bono chini case register denka jeng mungsa bono samaya chini case register ni jeng phunuk de mani jeng mungsa register khaimani phunuk ya অথচ চিনি স্টুডেন্ট রনি বিরুদ্ধে যে কেস মানি আমার কে ব্র অ্যাকশন নানানি চেঙ্গিস টংখা আইপিসি 332/353 নি আইপিসি ও ব্র বন কেস নানানি শুরু খাই রেখা কিন্তু বা जों আসে 13 যে 13 তারিখ সিমেন जों স্টুডেন্ট র হর আর হর অর্ধেক জরা তঙ্গি जों কেস ফাইল খামানি আমকে তাবু ফান রেজিস্টারিং গিয়া ইনকে जों উসি বেকক সালাইকা উসিনো जों বারবার जों গাতাंगि কেস রেজিস্টারিং গিয়া বচনা মুসাফানো সামাইয়া इनके जों उसिनो केस जों सागा जों आमते के जों नाय दङ इंगला जदि से नरक सिनि केस न रेजिस्टार नाय आंगे जों कतार कतर सब अंखारनाय हयतो जों लामा अंखारनाय हयतो नरनि केमो जों थाङै गेरो खायजांनाय जों बाय जों जेफाना जेफा जों बाद तांनाय लामा अंखारनानि जों बाद तांनाय जे जों फोर्सफुली नरनि बुसखाङो नरनो फोर्स खायनानि आमो जों बनो क्लियर जों साय काबुखा जों आमो सिमेन नाय तंया जों जिनि सिमेन बो जों कुरो केस रनानि आमो कारिबो जों कुरो केस रगै आ उसिनि बिरुद्धि बे जों कक सानाय नि जों वानसुका आमो जों डिसिसन नाका आमो जों सुदो आमो ट्राफिक नि सिमेन जों ताबो जों आमो तामाने केस खायनाय बा बिनि सिमेन एक्शन नानै आमो जों इंगला ताबो के जों उसि ताय आमोनि बिसिङावबो गोबां मा हुइजा जदि अफिसार तंखांगे आमोनि बिरुद्धि बे जों नानाय एक्शन नानै जों जेंखाचिनि तान कमिटि नि सिमेन ताय जिनि जे जों सापर्ट खायनाय रनि सिमेन जों आमो जों ताबुन सिमेन जों तियारं खाने जों सानान मुसुं जतन आ बनो जों अरो सिमेनिया उसिनि बुसकानो जों सायका बखा नों खाया आंके आमो केस रेजिस्टार नरो फाइल फुनुं माय आंके जों अरो लामा फान अंखारनाय जों के बा जों एमाने कुदो तो जों केस खायनानो खायनाय आमनो साराबो जों आमो कुनो एक्शन एके थाना जों गेरा फान खायनाय लामा फान अंखारनाय तामो चबा चिनि बिसिंदि तामो चबा जों कतर खायमान आ चबा कतर जों रमनाय जों स्रिं स्रिं तंगला बिनि आं साखातासिनबो IPC 332 ताई 353 कायसा अंके ड्यूटी खाय तंप्रो जिनि ट्राफिक पुलिस न बनो बिनि ड्यूटी न डिस्टर्ब खायमानि कायसा ते कायसा अंके बनो याक्टिसाना नायमानि नै कायसा फेक केस कायका आमो जों एन्जर बाय क्लियर के सालायका नरो मुसासो देखनका बुकुनि क खामे फान रिपेयर खाने संका बरो आमते करे जस्ट बरो सिनानि नायो जिनि फल्ट आमो सिमिन बरो संका आमले जों आं जों बार संगा आं सिमिनिया चिनि जे तंनाय जतन संगा नरो मुसासो दे खायका नै बरो आमनो सावो आं जा सिनानि थांगा चिनि फल्ट नै बनो सोंनानै थांगा ताई आमन साले मुसा अब जोनो साया ताई आमन साले बा मुसा खायजा करे न बनि जरबो सावगे आमो फल चिनि मते आमो फल केस फेक केस न खलायो आमो सारा ब सामानि बरो सामानि बरो बार बार आ थानावो बरो नि आ अफिसो केस नाम हुनु हा केस नाम के दे जानाय हा केस नाम के जानाय हे हा केस नाम के जों के जानाय हा केस मासि नाम नाय ने बरो बार बार नाम लायो हुनु आमरो बरो नि बुसकांगो न जे स्टुडेन्ट रनि बिरुद्धे जे फेक केस खायमानि आमो दाक्ते दाक्ते आमो विद्र खलाय जाथों इंगे ते कैसे के तंनाय जे किशोर बनिक बेनि बिरुद्धे मामला नाजाथों तारातारि एक्शन नाजाथों बनो इमिडिएटली तामना मनो सस्पेंड खलायथों सस्पेंड खायै बिनि इनभेस्टिगेशन खायबाय मानि परे बनो टर्मिनेट खानाय नोंथों ताय कैसे चिनि ताबो चिनि ताय कैसे चिनि दिमानो जों तंनाय जे उसी हाँ जे उसी सिमिनिया बिनि सागावबो जदि कुनो अफिसार तंखांके जे एक्शन नाय आंनि तंमानि कुनो अफिसार तंखांके बिनि बिरुद्धे बा दाक्ते दाक्ते एक्शन नाय नोंथों ताय आमनो जों क्लियरलि सानाय अरन सिमिनो सानाय जों आमनो सीएम चिनि सीएम सार आमनो दाक्ते दाक्ते आ जे सिचुएशन जामो चले तंमानि आमनो ब दाक्ते दाक्ते नायनाय नोंथों ताय क्लियर जों आमनो क्लियर सल्युशन रनाय नोंथों जस्टिस रनाय नोंथों जों सानाय जों दिनै उसी सारबे मालायका जों सोंखाबोनो जोंनि केस बमथि जराते आगाव हमसाका बसावो तामना आमो सार्केट हाउस नि सिमिन जे ट्राफिक भवन जरा तंमानि बा ओ नर्थ गेट जरा तंमानि जे सीसी फुटेज तंमानि आमो बरनि यागो नाखानो फियाबा जोंना आमो बर फुनुं मायानि सावता जोंनि कुइसन के जों ताय कम्प्रोमाइज खायनाय बरक दे बुजांना जों दे बुजा बर कम्प्रोमाइज खायनाय कक साव जों जदि चिनिबो याक्ति साजाक चिनिबो बुजा के जों
compromise ni kokon salai khamung do phia ba chini ke mungses khaija gya chini borok ke derai si paika bujak si paika ro bini physically harm singi paika tarpore je borok chung beta musa compromise khainai ni amati jara chung paika compromise khainai পাইথনৰ মানে বছৰ ন action na jaga mane chung tini ni simen chini action ane chung chengkha chung ama chung lama ongkhana ni tini khana jepro bana chung ongkhare mano tini ni simen ready kha chung ongkhana ni 라이트는 지탐 자누아리 샤르마리네 파티모티 NSU 아이네 부학의 코람 비서자리 또 Salkisa segang Circuit House amsa jo tipsa shikla rung sangai khorone buzakha traffic police bai musa taya khaimak yo dino traffic jam kisha ungkha mapundera mabai asuk baino traffic police samne kumai lai yak tisaka bukha tokha body private part go yang roi bukha abno shijagoi agotra traffic habannogo deputy laika NSU aini dosa adoro kongnar thanibo NSU aini kasko sumradai shaka tripura hasebo police rung smerne shaka wo yak tishamane kyoya thanga ke police rung smerne shaka wo yak tishamane abo lati sa samane awha kaisa jongol rasne tomusre nuga tawshiwo abo hana mokol klai to police me tomugo ye traffic police rung smerne shaka wo yak tisaka bukha toka bono damno jibuni bishingono krak matra nan nangai haike tripura hase mari wei kotor joba khani neshaka ছাত্রছাত্রীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে কেন ত্রিপুরা পুলিশ জবাব দাও গত 13 তারিখে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় যাওয়ার সময় দুইজন ছাত্রকে আপনারা সবাই জানেন, আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা দেখেছি দুইজন ছাত্রকে, একজনের নাম হলো এঞ্জেল রিয়াং, আরেকজনের নাম হলো অভিজিৎ দেববর্মা। ওনাদের দুজনকে ডেকে এনে ট্রাফিক ভবনে এইভাবে বর্বরচিত আক্রমণ করা হলো, এখন পর্যন্ত বরখাস্ত করা হলো না। জবাব চাই, রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘুমে আছেন, এখন পর্যন্ত কেন পুলিশ অফিসারদের যারা নির্যাতন করেছেন এখন পর্যন্ত কেন গ্রেপ্তার করা হলো না? আপনাদের মাধ্যমে জবাব চাই। তাই আজকে এসেছি এখানে 24 ঘন্টার মধ্যে যদি ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া না হয় সারা রাজ্যব্যাপী কিন্তু আন্দোলন করে তোলা হবে, কারণ এটা ত্রিপুরা ছাত্রছাত্রীদের একটা ছাত্রর পাশে আমরা সবসময় দাঁড়িয়ে থাকি, কারণ একজন ছাত্রকে এইরকমভাবে বেদরকভাবে ডেকে এনে ট্রাফিক ভবনে আক্রমণ করা হবে। পুলিশ এইভাবে আপনারা বিগত দিনেও দেখেছেন আমাদের আন্দোলনে পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে, ছাত্রদের উপর আক্রমণ করছে। এগুলি কি জঙ্গল রাজ চলছে ত্রিপুরাতে? এটা জঙ্গল শাসন চলছে। এগুলি কি অত্যাচার করা হবে রাজ্যের ছাত্রদের উপর? আমরা তীব্রভাবে নিন্দা করছি। আজকে আমরা এসেছি, আমরা কথা বলবো এসপির নিকট, আমরা একটা মেমোরেন্ডাম সাবমিট করতে যাচ্ছি ত্রিপুরা প্রদেশ এনএসও এর পক্ষ থেকে। 24 ঘন্টার মধ্যে আসামিকে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং ওনাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার ওদের নিতে হবে, না হলে আমরা 24 ঘন্টা পর কিন্তু সারা রাজ্যে আন্দোলন করে তোলা হবে। আমরা কিন্তু বসে থাকবো না, কারণ আমরা ছাত্রদের পাশে আছি। আপনারা দেখেছেন বিগত দিনেও আমরা ছাত্রদের স্বার্থে লড়াই করি। সুতরাং আমরা এসেছি, আমরা বলবো যে অবিলম্বে ওদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিন। যেই ট্রাফিক অফিসার যারা এই ধরনের ছাত্রদের ওপর বর্বরচিত আক্রমণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন ইমিডিয়েট নিতে হবে। তাই আজকে আমরা ছাত্র নেতারা, আমরা একটা প্রতিনিধি দল, আমরা একটা মেমোরেন্ডাম সাবমিট করতে। জিএরক ইন্স্যুরেন্স খায়নে বাগৈ ওয়ানাজাক রাং খাতিনে বাগৈ লামা মানজাगिया अंगै दंग गाहामके सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयद थाङै माइया अंगै दंग साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थांलासो खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तुमा ते गाहाम सेबसाब दंग निनि आनि जतनि साम्पाबनो नगो तंतैतैनो हाबा नगरगो तंतैतैनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावै माननाय
the New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwin hajak insurance company orojo to malkhung eba car motorcycle sagduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagai tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei abrong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kahamke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 8575102825-825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiei onikumau kurungai mano tamni hanba bufro tamro patu thangke pusia langmani musa thiti korei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by Kurungai insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano Taklai bisni madhyamik amchungni tamwan amchumung paikha December talini juko salmari te kujak madhyamni amchung paimani sini January salmaribo Taklai bisni madhyamik amchumungni tamwan amchumung paikha thanai December tali nijuko salmaribo te kujak madhyamni amchung paikha sini January salmaribo final amchumung nai puskani April talo tabuk TV sibut puskani chicha January krashane simi siblai nainani samudang jengnai Coronavirus ni bagai madhyamik te kuchuk madhyamik amchumni siblai nainani thai thanai rokni slai gobang khlaijaka coronavirus manjakmuni mari bamabai madhyamik amchumni siblai nainani bagai khorok thamsi dok head examiner te kuchuk madhyamik ni tongnai khorok sinichi head examiner siblai naimamo tongnai khorok buri sai sara pachi rengphungnai rok jerok phatani siblai nainani bagai phainai brongno torina bagai bubagra khor agulni meral mano tongma hosbono joto tongna sep chana sep khlai rijaka hini saka TV sibutni kasko babutu saha এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে 29শে ডিসেম্বর আর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে 7ই জানুয়ারি বলা হলে এগুলো হচ্ছে টার্ম 1 বা হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা ফাইনাল পরীক্ষা হবে টার্ম 2 এপ্রিল মাসে এখন হচ্ছে আমাদের খাতা দেখার কাজ এই খাতা দেখার কাজ শুরু হচ্ছে আগামী 18 জানুয়ারি মঙ্গলবার থেকে মোট 15টি কেন্দ্রে খাতা দেখা হবে এবার খাতা দেখার মানে ভেন্যুর সংখ্যা খাতা দেখার কেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে মূলত দুটো কারণ এক হচ্ছে করোনা পরিস্থিতি আবার বৃদ্ধি পেয়েছে আর দ্বিতীয়ত এবারের খাতা দেখার জন্য আমরা মহারানী তুলসীবতী বিদ্যালয়টা পাচ্ছি না উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা দেখা হবে 5টি কেন্দ্রে এপিসি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিদ্যা মন্দির বুজং বয়েজ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল বরদলি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল প্রাচ্যবর্তী হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল এবং শঙ্করাচার্য বিদ্যায়তন মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা দেখা হবে 10টি কেন্দ্রে বাণী বিদ্যাপীঠ বিজয় কুমার গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল বুজং গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন রামনগর গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যা মন্দির প্রগতি বিদ্যা ভবন কামিনী কুমার সিংহ মেমোরিয়াল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল MGM ক্লাস 12 স্কুল এবং মহান্ত একাডেমি এই খাতা দেখার জন্য
মাধ্যমিকে 36 জন হেড এক্সামিনার নিযুক্ত হয়েছেন, উচ্চ মাধ্যমিকে প্রায় 70 জন হেড এক্সামিনার আছেন। আর খাতা দেখার কাজে এক্সামিনার এবং স্ক্রুটিনাইজার নিযুক্ত হয়েছেন মাধ্যমিকে আনুমানিক 2900 এবং উচ্চ মাধ্যমিকে 1250, টোটাল 4150 করা হয়েছে। সংখ্যাটা একটু বেশি, এটা ইচ্ছা করে একটু বাড়ানো হয়েছে যে করোনা পরিস্থিতিতে অনেকে এক্সামশন চাইছেন। ইতিমধ্যে আমাদের 2 একজন হেড এক্সামিনার করোনাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন, তাদের রিপ্লেসমেন্ট দরকার, সেই জন্য আমরা ইচ্ছে করেই একটু বর্ধিত সংখ্যা রেখেছি। তা আমাদের যে প্ল্যান, আশা করছি এই মাসের ভিতর খাতা দেখা শেষ হয়ে যাবে। যদি তা হয় তাহলে আমরা আগামী মাসের প্রথম দিকে রেজাল্ট দিতে পারব। তো পরীক্ষক আগরতলার বাইরে থেকে আসবেন এবং আগরতলাতে তাদের থাকার জায়গা আরও সুবিধা হবে, তাদের জন্য আমরা আপাতত হজ ভবন, হজ গেস্ট হাউস মেলার মাঠে থাকার ব্যবস্থা করেছি। চাশালু বুবা গ্রাখর আগুনে গোর্খা বস্তিতম শাকদক তাংবেদি দাগিফানি থানি রেডিওগ্রাফারক ডেপুটেশন দিলাইখা চাশালু বুবা গ্রাখর আগুনে গোর্খা বস্তিতম শাকদক তাংবেদি দাগিফানি থানি রেডিওগ্রাফারক ডেপুটেশন দিলাইখা থানায় তালজা তালনি সিগাं রেডিওগ্রাফারক ন হাপানি ফাসিংতৈ সেবক লাংনা বগৈ সানং বলাই याफारजामुनि दागिफानि थानि फियाबा ताबो तांबेदिनि बुखांतै मुंसा सराय सराय खायजायाखौ हाइनिबै चाशालो हाइनो हाइ रेडियोग्राफारक तांबेदिखौ डेपुटेशन दिलायना नांखा आसर कक्तमा थुरनि बिस्कंग फाय पेरामेडिकेलनि पुइला बेसनि रोंसोंनायरक साका तिनि बाय बिसिजि सिगां साकनो खातुरि सामानि रेडियोग्राफारनि सेबक हाकदिनै जेसा थायफानो सेबक खायमानानै हिरै फियाबा ताबुक साकनो केबल जुगिया हाय मातंजाक सिबो तामनि हिनबा आसुक थाय बुकसा तंबो सेबक लांजाया बोमाबो फानि गोबां रां सबायका फियाबा हाबां ताबुबो सेबक तायै हिनै कक्सुजाका প্যারামেডিকেলের ফার্স্ট বেচের স্টুডেন্ট আজকে থেকে 10 থেকে 11 বছর আগে পাস আউট করেছি। যখন পড়াশোনা করেছিলাম তখন নিজেকে খুব গর্বিত মনে হতো যে আমি একটা ভালো কোর্স পড়ে পড়াশোনা করছি, ইন্ডিয়াতে যে কোনো জায়গায় এই পড়াশোনা করলে সরকারি চাকরি নিশ্চিত। তখনকার সেই সময় বলাও হয়েছে আমাদের চাকরি দেওয়া হবে, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি এই নিজেকে রেডিওগ্রাফার বলতে নিজেকে খুবই লজ্জিত বোধ মনে হয়, কারণ আমার এই জবার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখন পর্যন্ত একটা ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ইন্টারভিউ ফেস করতে পারে। যদি একটা ফেস করেছি 2016 সালে, সেটা কিভাবে রিক্রুটমেন্ট হয়েছে সেটা ঠিক বলতে পারছি না, কিন্তু খুবই সামান্য পোস্ট ছিল, মাত্র 10 কানি 18 কানি পোস্ট ছিল, কিন্তু ম্যাক্সিমাম এখানে রিজার্ভেশন ছিল, যার কারণে মানে সুযোগই পাইনি। আমাদের ক্যান্ডিডেট অনেক বেশি ছিল, পাইনি। এখন এত ক্যান্ডিডেট, এর মধ্যে যদি ভ্যাকেন্সি মাত্র 5-7টা 10টা বের হয় তাহলে আমাদের তো ভবিষ্যৎ নেই। এই জন্য এখন আমরা কোথায় যাব? আমাদের ভবিষ্যৎ কোথায়? আমাদের ফ্যামিলি আছে, বাচ্চা আছে, বাবা মা এত টাকা খরচা করে পড়াশোনা করেছে, আমরা গরিব ফ্যামিলি থেকে বিলং করছি, এত টাকা লাখ লাখ টাকা খরচা হয়, এটা কোনো সাধারণ কোর্স না। একটা প্যারামেডিক্যাল কোর্স মানে এখানে 5 লাখ 7 লাখ 10 লাখ টাকা পর্যন্ত খরচা হচ্ছে। এখন এত পড়াশোনা, এত বাবা মার টাকা পয়সা খরচা করে এখন বাবা মা তারা কি জবাব দিচ্ছে? আমরা কোথায় যাব? আমাদের ফ্যামিলির ব্যাকগ্রাউন্ড কোথায় ছিল, এখন কোথায় এসে পৌঁছেছে? একটা কোথায় চাকরি করো? আমাদের ত্রিপুরাতে চাকরি করার মতো কোনো সাধারণ কোনো ভালো প্রাইভেট চাকরি করার কোনো সংস্থাই নেই। একটা আছে আইলেস হসপিটালে, সেখানেও বেতন মাত্র 5,000-7,000 করে রিক্রুটমেন্ট করছে। এই চাকরিতে কোনো সংসার চলে? একটা সাধারণ দিনমজুর সে যখন চাকরি করে সে তার স্যালারি হয়ে যায় 15,000-20,000, তারও সংসার চালাতে কষ্ট হয়। এখানে আমরা ফ্যামিলি, এত বড় ফ্যামিলি, আমরা 5,000-7,000 করে প্রাইভেট চাকরি করে আমরা কী করবো? আমাদের ভবিষ্যৎ কোথায়? এটাই আমি সরকারের সাথে একটা অনুরোধ করব যে এত টাকা পয়সা খরচা করে এই প্যারামেডিক্যাল কলেজ থেকে এত স্টুডেন্ট বের হচ্ছে, সরকার একটু আমাদের দিকে নজর দেওয়ার জন্য, যে আমাদের চাকরি, আমাদের ভবিষ্যৎ, যদি এরকম চাকরি না দেওয়া হয় তাহলে আমরা পড়াশোনা কেন করেছি? আজকে প্রথম বেচ থেকে পড়াশোনা করে 10 বছর 11 বছর এখন পর্যন্ত ইন্টারভিউ দেওয়ার সুযোগ নেই। আমরা যখন এখন খাওয়ার জন্য, নিজেকে বাঁচানোর জন্য যখন কৃষিকাজ করতে যাই, যখন ক্ষেতের মধ্যে গিয়ে কাজ করি, মানুষ আমাদের দীক্ষা দেয়। সাধারণ একটা পড়াশোনা করে সে গভর্নমেন্ট চাকরি করছে, আর रेडियोग्राफरक नायो हास्ते हापनि शाकदुक तां बेदिगो ब्रह्म सेबक लांना अंथन दागदिनो हायाके ब्रह्मनि उमर लाइथांगाके हापनि सेबक ते खाइमांगलाखिनै हापनि थाने कयमंनारखा
살벌로 하스니 그릉사 타요 하방니 아동으로 하방나이 벌레로 마스 어비노 엉콜이던고 자설로 비샬걸 부카스테 암사요 마스 어비노 엉콜라이카 하방나이 벌레니 아동으로 아설로 비상무조 타나 부스카고 내셔널 하이웨이 라하로 마스 어비노 엉콜라이카 비샬걸 부카스테 파니 아동으로 데 비상무조 타르데 나이모 탕로 थांनो जुखाया लोगोनो सिमि जेगै जत मालखं बुथाग्रि वै रुतुमं ख्लाइजाखा जेरावनो बुखु मास्क्रि ब्रंनो हजा ख्लाइजाखा दे फाइन बट नाहारजाखा आसो सिमिया जेराव ग्रै बिग्रा ब्रंनो मास्क ब निजाखा हाबां नायखनानि फाजिंतै आसल मानजाखा बिशालगरनि डेपुटी कलेक्टर अमित देबर्मा रेभिनिउ इन्सपेक्टर दे बखास्तेफा हाबानंनि कुबनि आदंर लोगोनो थानि कयमंदारखा नकनि अंखरखिनो जतनि बुखुग मास्क तनिना बागै तामनि हिनबा कोरोना भाइरासनि थार्ड वेव बेलाइनो किरि मासिंसा आबनि बगिनो हजाक ना नांनाय दे बुइनोबो हजाक खायना नांनाय हिनि शाखा बसकानि सालोबो अमहाय रुतुमं ख्लाइजानाय हिनि कक शाखा बिशालगरि डेपुटी कलेक्टर আপনারা কি করছেন এখানে ভেহিকেল চেকিং করছি, মাস্কেরও ফাইন করছি, যাদের মাস্ক নাই তাদেরকে মাস্ক ফাইন করছি, যাদের ভেহিকেল কাগজপত্র ফল্ট আছে তাদের জরিমানা করছি, জরিমানা যদি না দিতে পারে অপারগ হয় তাহলে তাদের কেস ফাইল করা হচ্ছে ফাইল করছি। কোন থানা এটা? এটা বিশ্রামগঞ্জ থানার পক্ষ থেকে ট্রাফিক ইউনিট, বিশ্রামগঞ্জ ট্রাফিক ইউনিট এবং সঙ্গে কি বিশালগড় মহকুমা প্রশাসন আছে? মহকুমার ডিসিএম সাহেবও আছে। আজকে কত টাকা এখন পর্যন্ত ফাইন করেছেন? এখন অবধি বিকেলে 5,000 টাকা কাটছে ফাইন হয়েছে সকাল থেকে। সকাল থেকে। আপনার নামটা স্যার? এসআই রতন কুমার গোস্বামী, বিশ্রামগঞ্জ ট্রাফিক ইউনিট। স্যার মহকুমা প্রশাসন থেকে কি মাস্ক অভিযানে বের হয়েছেন আপনারা? হ্যাঁ, আমরা প্রত্যেকদিন মাস্ক অভিযানে বের হয়েছি। আমরা দেখছি অনেকে মাস্ক পরিধান করছে না, তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে, আর যারা আইন অমান্য করছে তাদেরকে আমরা জরিমানা করা হচ্ছে, 200 টাকা ফাইন করছি। এবং তাই সবাই যেমন মাস্ক পরিধান করে এবং নিজেও বাঁচে এবং অপরজনকেও বাঁচতে দেয়। আপনারা কি মাস্ক যাদের নেই তাদের কাছে বিতরণও করছেন? মাস্ক বিতরণ করছি, আর এবং প্লাস যারা করছে না ইচ্ছাকৃত করে তাদেরকে আমরা ফাইনও করছি। স্যার আপনার নামটা? আমার নাম অমৃত দেববর্মা, ডেজিগনেশনটা স্যার? ডিসি বিশালগড়। আমার সাথে আছেন আড়াই সাহেব তারা এবং অন্যান্য স্টাফ। আরআই এবং আপনি ডিসিএম বিশালগড়। TSR जवान बाय बुजागै शाकदखमन का खरकसा रमजाखा खरकनै TSR जवान बाय बुजागै शाकदखमन का खरकसा रमजाखा खरकनै चासालो आमबासो थाना खबजा बासुदे पारा आमसयो अपातिबं पातिखा कक्तमर सामन का खरकसा TSR जवान बादारघाट रेलवे स्टेशननि TR01 AL0409 लाम्बार मालखं रिजार्व खाय तोय हांकर मानिक बान्दार आमसयो थांतंगमानि मालखं मतनै सुरेन बरुवा बिनि लगे उतंगो मरणशील मुंगै खरकसा তিনি মানিক বান্দানি ফিরকি তংপ্রু আমবাসা থানা খবজা কুলাই বাসুদে পারা আমসাইয় সকপাইখিন TSR জওয়ান অভিজিৎ চক্রবর্তী মরণশীল বাই পুলা কক বাংলাইখা ইয়াগুলো মালখং বুথাগরি ওই মালখং মথনাই মরণশীল লাথাবাই চক্রখা ইয়াগুলো আমসানি লোকরক পাতি মুনুগুই হরবথানি বিন্দার কক্তম হরকা আবনি উল আমবাসা থানাও কক্তম হরকা আবনি উল হরবথানি বিন্দার পাতিমুং থায় ফাই সকপাই মরণশীল দলে হাঙ্কর শাখামনগ লাগি থাঙ্কা বেরে শাখামিয়া নমাবাই পাতিমুং থাইনি TSR জওয়ান অভিজিৎ চক্রবর্তী তে মালখং মথনাই সুরন বরওয়ান রমৈ থানা তবুজাখা তেবা বেসাবখাক সাইমানকা শাক হামননি বারজাও তংনাই শাক নাইনে রক মরণশীলনি শাক হামিয়া বেলাই হিমবাই বন অক্সিজেন থেপই ডাক্তি ডাক্তি উবাগ্রা খর আগুন জিবি শাক হামনগ জিবি হরকা তামনি বগে আছে কতর পাতিমুং পাতিনা নাংখা তাবব সাইমান সুয়াকো এখানে কুলাই বাসুদেব পাড়াতে আজকে নিজেদের মধ্যে একটা মারামারি হয়েছিল। আগরতলা থেকে আসছিল 3 জন, এখানে মারামারি হইয়া নিজেদের মধ্যে একজন ইনজুর্ড হয়েছিল এবং ফায়ার সার্ভিস দিয়ে তাদের আমরা হসপিটালে আসছিল। এখন একজন কি TSR জওয়ান এরকম শুনতে পাচ্ছি, আমরা এনকোয়ারি করে দেখতেছি ব্যাপারটা। তারা কি নিয়ে যাবে থানাতে? দেখি আমরা এটা ভেরিফাই করবো এবং যা ব্যবস্থা নেওয়া হতে আমরা। কোনো ইনজুর্ড পারসন রেফার হয়েছে নি স্যার? একজন জীবিত রেফার করা হয়েছে। আমরা তো কেন বলি কি এতে নামাইছে গাড়ি থেকে নি নামাইছে গাড়ি থেকে নামাই তারা ইয়ে করছে। কত জনে মিললা? তারাই এমনি কি কয়জনের বেশি মারছে? কয়জনের বেশি মারছে দেখছেন? এটা লগে আছে হ্যাঁ একজন রে মারছে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এখন বইরিছে আর গাড়ি। ও সামনে কেন আসলো? আছে কোন জায়গা নিছে? ওই গাড়ির সামনে। কয়জনে মিললা মারছে? তারা হে মারছে একা। ওই হে আমারে তো কিছু জানা কোন না
চাশালে সিমি আগরতলা এমবিবি এয়ারপোর্ট টার্মিনাल कताल बिरखं खलनि सिमी पेसेन्जार थांफाय खायना जेमिर जाखा फिया अटोमोटरनि कक ओंखा टार्मिनाल बिसिंग बरमनो हाबजाया चाशा सिमी আগরতলা एमबीबी एयरपोर्ट टार्मिनल कताल बिरखं खलनि सिमी पेसेन्जार थांफाय जेंगिर जाखा फिया अटोमोटरनि कक ओंखा टार्मिनाल बिसिंग बरमनो हाबजालिया बरनि सागोबो फिनजाखा गोबां रां पार्किंनि तै बिरखं खलाबो फानाय रक आबुनि बागैनो जंजाल करायजा पेसेन्जार रक हिमिसे टार्मिनाल बिसिंग मा हाबजिबो मा अंखरजिबो आगे पार्किंग ने रां तंमने खौबा फियाबो ताबो बांने रजाखा आबुनि बागैनो टार्मिनाल बिसिंग हाबै मालिया हने कक्सजम अटो मथनाय रंनि ইচ্ছেন না সাধারণ যারা প্যাসেঞ্জার আছে তারা অভিযোগ করতে আপনাদের সমস্যাটা কি? নমস্কার, আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমাদের বলছিল যে এখানে পার্কিং দেবে, এখন অথরিটির সঙ্গে কথা বলার পরে তারা কোনো পার্কিং প্লেস আমাদের করছে না। এখানে স্ট্যান্ডার্ডে আছে বাস, অটো রিক্সা, মারুতি গাড়ি এবং বাইক, 4টে পার্কিংয়ে স্ট্যান্ডার্ড হয়েছে, কিন্তু সবারই পার্কিং এখানে দিছে, অথচ অটোর পার্কিং নাই। তা অটোর পার্কিং নাই, এখন আমরা রাস্তা থেকে পরিষেবা দিতে পারতাম না। রাস্তা থেকে পরিষেবা দিতে গেলে আমাদের প্রশাসন থেকে অবজেকশন আইব, যেমন ওসি সাহেব করতেছে আমার যাতে কেন পরিষেবা দিচ্ছেন না। আমাদের সুব্যবস্থা করার জন্য আমরা এপিডি স্যারের সঙ্গে কথা বললাম, উনি বলছে যে উনি কালকে কথা বলবেন। এটিএম স্যার মানে কথা হয়েছে না, উনি আমাদের কালকে টাইম শেষ, কালকে টাইম শেষে আজকে আমরা কিভাবে পরিষেবা দেবো এই নিয়ে আমরা কোনো একটা জায়গা নাই বন্ধ রাখছি। আমরা এয়ারপোর্ট যখন চালু হয়েছে, পুরান এয়ারপোর্ট থেকে যখন ছোট্ট একটা আসলো এটিএস বিল্ডিং আছে, তখন থেকে আমরা তারা সার্ভিস দিতেছে। আমি তো পাইছি না, আমি তো 10 বছর 8 বছর সে গাড়ি চালাই, আমি পাইছি না, তো তারা তো পাইছে। এই যে তার অনেক সিনিয়র লোক আছে, এই যে তাই না কই পারবো, আরে আগাও না তাই না কই পারবো, তাই না সবচেয়ে সিনিয়র এই তারা হচ্ছে সিনিয়র লোক, তারা কই পারবো তারা কত টাকা থেকে পার্কিং দিয়েছে। 2 টাকাতে 1 টাকাতে স্টার্ট হয়েছে। আমরা ফুল আসছিল 25 টাকা রিজার্ভ, 25 টাকা রিজার্ভ আছে, 60 টাকা শেয়ারে ভরা আসছিল আগে একদম ফার্স্ট। পার্কিংটা কত দিতে আগে পার্কিং আমরা 5 টাকাতে এটা এত বছর বাড়তে বাড়তে লাস্ট 20 টাকা যখন হইতেছে 30 টাকা, তখন হইতেছে 25 টাকা, এর মধ্যে 50 টাকা বেশি ঢুকাইতে পারে। নতুন এয়ারপোর্ট চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 10 টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে। ফার্স্ট কত বাড়ছে না এখন মানে তারা যে পার্কিংটা যে নতুন এয়ারপোর্ট চালু করার পরে যে পার্কিংটা বানাইছে, পার্কিংটা তুলনামূলক ছোট। আমরা দীর্ঘদিন যাবত ওই পার্কিং এ আমরা 20 টাকা করে দিছি, পার ডে 20 টাকা করে দিছি। প্রতিদিন দিতাম 10 টাকা 15 টাকা। কিছুদিন আগে তারা আবার কইছে টেন্ডার চেঞ্জ করা হয়েছে, টেন্ডার চেঞ্জ করার পরে আমরা আবার 5 টাকা বাড়াই দিছি। এখন নতুন করে আরেকজন টেন্ডার পাইছে, তাইনে আইছে, আয়া তাইনে প্রত্যেকটা অটো ঢুকতে গেলে টোকেন দিতে হইব, তাইনে 30 টাকা করে। আমরা একটা ড্রাইভার যদি গভর্নমেন্টে তাইনে কইছে যে আমার যে স্টেট গভর্নমেন্ট আছে, স্টেট গভর্নমেন্ট যে আমার ভাড়াটা সার্কুলার করে দিছে, এয়ারপোর্ট থেকে আমরা রামনগর গেলে পাই 100-150 টাকা, 140 টাকা ভাড়া আছে। তারপর আপনাদের কাছে কিছু অভিযোগ আছে যে আমরা বেশি টাকা নিই, তারপরে আমরা 100 টাকা বা 200 টাকা ন্যূনতম আমরা করছি কইরা যাই, তার মধ্যে আমরা 20 টাকা পার্কিং দিই। তাই নাই কইতাছে এখন তুমি 30 টাকা দাও। আমি কইছি যে গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট যে ভাড়াটা দিছে এর উপরে আমরা কেমনে যাবো, ওখানে যাইতেইব। তো আমি কি স্টেট গভর্নমেন্ট এঙ্গে একদম যাইতাম না, গভর্নমেন্ট যা জেটিসি যা রুলসে যে ভাড়া দিছে ভাড়ার উপর তো আমি যাই আসি না। তুই কথা কইতো তো আমার গাড়ির নামে কে চাইবো, তুই যে টেন্ডার যে পাইছে হ্যাঁ কইতাছে কে চাইলে কোনো কিছু আয়া যায় না, এটা আমার দিকে লাভ নাই। তুমি পার্কিং से उससे पैसा उठा लो, उठा के हमको 30 रुपए दे दो, हम देखो बाहर के ऑटो से भी ले रहे हैं। তো এটা করলে তো হয় না। আবার ড্রপিং করে যদি একটা অটো যদি ড্রপিং করানো 10 মিনিট টাইম দিতেছে, 10 মিনিটের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে 30 টাকা কেটে লেতেছে। একটা অটো শ্রমিক 150 টাকা আগরতলার থেকে লই আইয়ে 30 টাকা পার্কিং দিলে এর কত থাকছে। আর যারা ওলা উবার চালাইতেছে তারা জিঞ্জারে ভাড়া হইতেছে 60 টাকা। আমি যদি ওলা উবার সার্ভিস দিই তাহলে যদি 30 টাকা দেই, আর আমি 30 টাকা সারাদিনের অটোর মালিক। এই একটা অটো গাড়ি, এই অটো গাড়িটা চালাইতে গেলে বছরের শেষে 15,000 টাকা কাগজ আছে, কে দিব আমার 15,000 টাকা? আমরা যা একজন লোক নাই, আমরা 300-350 শ্রমিক আছি, 350 শ্রমিকের লোকের সবার ফ্যামিলি আছে, সবার বাচ্চা আছে, আমার নিজের বাচ্চা আছে। আমি বাচ্চাদের দুধরা কিনে নেব, ওই দুধরা কিনে টাকা আমার কাছে হইতো না। তারা যে সিস্টেমে কইতাছে, তারা কইতাছে তুমি বাত করলো আমি कुछ नहीं मानेगा, हमारा पैसा दिया हम पैसा उठाना है। আপনার পয়সা দিলে তো আমাদের আপনার ড্রপ দিবেন, 5 মিনিট থাকবেন 10 টাকা, ঠিক আছে। তারপর 120 মিনিট থাকবেন, এটা অটোমেটিক চার্জ বাইরে 30 টাকা। তারপর যদি আপনার 120 মিনিট পর্যন্ত যদি থাকেন এটা 60 টাকা পর্যন্ত গিয়া পার্কিং হয়। সেই চিন্তাধারা করে তো আর আমরা পার্কিং করে পারতাম একটা প্যাসেঞ্জার একটা। এই হলো আমাদের অবস্থা, আমাদের এটা শুরু ব্যবস্থা আপনারা করেন। কি না, আপনার নাম কি? আমার নাম মুর্শিদ দাস। আপনি কি? আমি রাজ্য সেক্রেটারি।
দাদু আগে আমার সেক্রেটারি সাহেব কথা কইছে, তারা কইতেছে আজকে যে মানে সব কিছু নতুন হয়েছে তো তারা একটু ব্যস্ত আছে, কালকে কথা বলবো। তো ব্যস্ততাতে আমরা কই যাবো? আমরা যদি এখন এনে রাহি গাড়িটা রাখলে তুই পরিষেবাটা দিই, আমরা তো কেস লাগবো। এই কেসের ফাইন কেটা দিব? একটা সার্কুলার আপনারা জানেন, একটা 2000 টাকা ফাইন আছে। অলরেডি ছবি তোলা স্টার্ট করা শুরু করে দিছে, অলরেডি ছবি তোলা স্টার্ট করে দিছে প্রশাসন। কিন্তু ছবি তুলে একটা ফাইন তো আমার 2000 টাকা, আমি কইতে দেবো এই টাকাটা। তারপরে আমার পার্কিং প্যাসেঞ্জার বাড়ি বই দিক দিয়ে পার্কিং এর গেট দিছে এনো, যেটার মধ্যে লেখা আছে কার পার্কিং। হ্যাঁ আমার অটো দিছে, আবার আমি 50টা অটো হেরে ঢুকাইতাম, আমি টাকাও দিমু, আবার কমায় অটো ঢুকাইতাম এর লেগে। এটা তো কোনো মানে হয় না, এটা তো কোনো মানে হয় না। হ্যাঁ কইতেছে আপনার, আমি কইছি আমার 400 অটো আছে, আমরা 1 লক্ষ ঢুকুন বিকে সারাদিন থাকি এনো, দিনে একবার আপনার 20 টাকা দিব, যেটা সবসময় দিয়ে আইছি। হ্যাঁ কইতেছে না 50 টাকা ঢুকুন, অথরিটি নজর আয় করবো, নাহলে আমার টাকা দিয়ে দিব। অথরিটি যখন টেন্ডার বানাইছে, টেন্ডার বানাই তো তোমার দিছে, সঙ্গে সঙ্গে ওটুর সার্কুলারও করা হয়েছে। তাহলে আমরা 50 টাকা করে গাড়ি, বাকি 300 গাড়ি 250 গাড়ি আমরা কই যাবো? এটার ফাইন দিব কে? কোনো কিছু নাই, মানে কোনো নতুন যারা কোনো সিস্টেম দিছে না। যারা টেন্ডার করা হয়েছে তারাও কোনো কিছু সিস্টেম আমরা পার্কিং দিতে আছে, পার্কিং দিছে তারা 29 টাকা লাস্টে বলতেছে মাস কি। আমরা যদি 1 মাস যদি নাই এনে মাস কি টাকাটা ফালতু কেড়ে দিই। এর লিগে আপনার মাধ্যমে আমি সবাই মানে আমরা সবাই মিলে চাইতেছি, আপনাদের হাত জোর করতেছি, আমরা মানে ইমিডিয়েটলি যাতে আমরা ব্যবস্থাটা একটু করে দেয়। এন আমরা 350 উপরে অটো আছি, আমাদের লগে আমাদের ফ্যামিলির থেকে ধরে অনেক কিছু আছে। এন আমার অনেকে পড়াশোনা করেও আমরা গাড়ি চালাইতেছে, তাতে কলেজে যাবে তার 20 টাকাটা দিব। একটু আমরা একটু দেখেন আপনারা, দেখি আমরা এটা করেন, কিন্তু আমরা কোনো রাস্তা অবরোধে যাইতাম না, কোনো কিছু কোনো লোকের ডিস্টার্ব করতাম না। আপনারা ভিতরে কোনো জায়গা দিচ্ছে না ফার্স্ট টাইম। সেকেন্ড দ্বিতীয়ত আপনারা ওই তারা 1000 টাকা করে আমাদের থেকে চাইছে, 1000 টাকা করে দিলে আর তারা জায়গা দিব। আর একটা তো কয় টাকা রুজি করে, 1000 টাকা দিয়ে লাগলে আমরা খামু কি? এটার আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ যে এটার একটা সুরা বাইর করে। गुबुन फारसेथिं पेसेन्जारावबो बिरखं खोलानि सिमे लामा जरा हिमै मा फाइलेखा तामनि होनबा बिसिंगो अटो पार्किं गरै अटो पार्किं दंहैबो रां खक सारा नांनाय पार्किं खक सारा रोगाजाखे पेसेन्जार बाराबो गोबां ओंनाय हायनो बागैनो अटो मथनायाव लाहार कासলাই आजक लाखिया আমাদেরকে গাড়ি দিচ্ছে না কেন? একটা গাড়ি নিচ্ছে না কেন কেন কি জানি, ওরা তো আমাদেরকে বলতেছে না হাটে যান, আমরা কিছু জানি এখান থেকে। আমরা তো ওই নতুন এয়ারপোর্ট থেকে হাতে গাড়ি একটা উঠতে দিচ্ছে না আমাদেরকে, ট্যাক্সি উঠতে দিচ্ছে না, অটো গুলো উঠতে দিচ্ছে না, জানি না ওরা কি কি বলতেছে, বুঝতেছি না। উনি রুগী না, উনি একটা ক্যান্সার রুগী, উনি তো হাঁটতে পারতেছে না, একটা ট্যাক্সি উঠতে দিচ্ছে না। আমরা একটা গাড়ির জন্য উনি তো বর্ডারে যাব, উনিকে কেমো দেওয়ার জন্য নিয়ে গেছিলাম। ওই তো তারা মানে পার্কিং করছে 100 টাকা, একটা প্রতি অটোতে 100 টাকা পার্কিং। ওই পার্কিং এর লেগে মানে তারা আন্দোলন করছে 100 টাকা পার্কিং করে, তাহলে আমরা কিন্তু কত নিব? তো আমরা 300-400 টাকা নেওয়া লাগবে, কিন্তু আদালত যাইতে হইলে ওই এর লেগে তারা মানে এখানে মানে ওই তারা আন্দোলন করতেছে। সব অটোরে বন্ধ করে দিচ্ছে এবং এখন সব আমরা আইতে দিচ্ছে। কোথেকে আইছেন আপনারা? ব্যাঙ্গালোর। আচ্ছা, কি হয়েছে, কি সমস্যা আপনাদের? ওটা পাইতেছে না, এটাই মানে কি কইছে অটোওয়ালারা? মানে এখানে কইতেছিল তারা ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না, এন্ট্রি করতে দিচ্ছে না, যার কারণে তারা এইসব করছে। কি কারণে আপনারা হাইটে যাইতেছেন? কি কারণ কি সিস্টেম খারাপ করে রাখছে যেন। তো অটো দিতে লাগছিল, যদি দেওয়ানের থাকে না দিলে না দিত, আগের থেকে ডিসিশন দিত। উল্টাপাল্টা সিস্টেম, সবাই প্যাসেঞ্জারের সমস্যা দিয়েছে। মানে কি কইছে আপনারা? কি অটো তো উঠতে যাচ্ছে না, আমি একটা অটো লইছি, এবার ক্যান্সেল করে দিয়েছে, উঠতে দিতেছে না। আরেকটা অটো আমার সামনে দিয়ে দিচ্ছে, আমি বাড়ির দিকে কি পরিচিত থাকলে আমি ডাকতেছি আর কি বাড়ির পর্যন্ত অটোগুলো, ঠিক আছে না? অটো দিতে লাগছিল, অটো ভিতরে দিলে কি সমস্যা হয়? আর পিছনে গেলে আমি বুঝলাম না। ঠিক আছে দিদি, আপনি কি বাইরের থেকে আইছেন? বাইরের থেকে আইছেন? আচ্ছা, কি মানে হাইটে আইতেছেন কেন? গাড়ি পাইছেন না? মানে কিটা হইছে, কি সমস্যা? কি সমস্যা হইছে? পার্কিং এ তারা 100 টাকা করে বেশি দিতেছে, এইই কইতাছে মাথা যন্ত্রণা করতেছে, ভালো লাগতেছে না। এখানে শুনছি মানে যে অটো ড্রাইভার তারা বলে 100 টাকা করে অটো ঢুকালে পার্কিং দেওয়া লাগবে। তো ওই এর জন্য মানে তারা ওই এখানে মানে ইয়ে করছে, মানে তারা রাস্তা অবরোধ করছে।
100 টাকা পার্কিং দিলে ঠিক আছে, 100 টাকা পার্কিং দিলে আমরাও দিব কত, ধরে তো আমরা 300-400 টাকা জমা লাগবো, এখান থেকে রাতের মধ্যে তাহলে 300-400 টাকা জমা লাগবো, তারা বলে 100 টাকা পার্কিং, বুঝলে কি তারা মানে ইয়ে করছে আর কি। আগরতলা MBB টার্মিনাল কতালো चा साननि सिमे बिरखं थांपाय जेंखा फियाबा अटो मथर नाय तै बिरखं कानाय रंनि जोंजाल नुजागि फायख्या किसा अटो सनाय नेता रंनि बखा सितारंनि जारै बाक्सा अटो सनाय रं नायो दाक्ति दाक्ति खलाय अ जोंजाल कुना अंथुन जेरक इन्सुरेन्स खायने बागै वानाजा रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावि माइया बर थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय पयतो थाङि माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थांलासो खलायनानि बरंनि बागै बेलेनो गाहाम कक्तुमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैतैनो हाबा नगरगो तंतैतैनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै abo kaisa hapang bai gosiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo the new india insurance company limited ni lamatei aborong ungkha kisan vikas patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the new india insurance company limited by kerengei mano teba kahamke sinane bagai kerengdi nikoma the new india insurance company limited a gov of india undertaking nayantara deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 8575103825-825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiei onikumau kerengei mano tamni hanba bufro tamro patu thangke pusia langmani musa thiti kerei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung fologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new india insurance company limited by kerengei insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano Telemura bakhaste amsani shal kolokni lokroni imam mukthang ungna hayakiba baithang ungna thangi tongo Telemura bakhaste amsani lokoroni shal kolokni imam tabule mukthang ungna phasing chokpakya Telemura DCM habanok birei naikya Telemura amsani MLA Kolani Rai logi tongo Telemura ni chairman Rupok Sarkar Khobui haste habang kerong dangpeding ni tangphang Bishojit Palik thainai mene yagolo MLA Kolani Rai Saka DC office ni thai book sawo doroban nok tangjangnai dakti khlai tiangjangnai dakti khanya panyai amsini hamkani bagai shaka MLA Kolani Rai সেখানে একজন মহকুমা বিচারকেরও খুব প্রয়োজন হয় এবং আমরা দেখেছি আমি নিজেও যেহেতু আইনজীবী সেটা আমি নিজে ফিল করি যে সাধারণ একটা বাইকের অ্যাক্সিডেন্টের ফাইন হোক গাড়ির ফাইন হোক সেটা দিতে গেলে খোয়াই যেতে হয় আমাদেরকে এটা করে সাধারণ মানুষের পক্ষে ফাইন মানির থেকে যাতায়াতের খরচা এবং তার সারাটা দিন চলে যায় এই বিষয়গুলো তো রয়েছে এবং একটা প্রপোজাল যেহেতু আমি বিধায়ক হওয়ার পর আমি এটা পেয়েছি সেখানে এটাকে ত্বরান্বিত কিভাবে করা যায় সেটা আইন দপ্তরের সঙ্গে আমার এবং সরকারের সঙ্গে আমার নিয়মিত এটা নিয়ে কথা হয়েছে এবং বর্তমান সরকার চাইছে যে বিচার ব্যবস্থাকে আরও কিভাবে দ্রুত গতিতে মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া যায় মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া যায়
তো আমি আইন দপ্তরে যিনি আমাদের সেক্রেটারি সাহেব, ওনার সাথে আমার কথা হয়েছে। উনি নিজেও জাজ ছিলেন আমাদের সাথে, বার অ্যান্ড বেঞ্চের খুব সুন্দর সম্পর্ক ত্রিপুরা রাজ্যে। তো ওনার সাথে আমার ব্যক্তিগতভাবেও আলাপ আছে, যেহেতু তিনি আমাদের বিচারক ছিলেন। তো ওনার সাথে কথা হয় এবং আজকের দিনটা আমরা ফিক্স করি যে বিগত যে প্রপোজালগুলি ছিল সেগুলিকে সামনে রেখে আবার আজকে সশরীরে পর্যবেক্ষণ করে একটা রিপোর্ট হাইকোর্টে প্রদান করা হবে এবং রাজ্যের আইন দপ্তরেও সেটা নিয়ে আলোচনা হবে। এবং আমরা চাইছি যত দ্রুত সম্ভব যাতে কোর্ট চালু করা যায়। যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে সেগুলো তিনি মহকুমা শাসকের অফিস থেকে রিপোর্ট পেলে পরে সেটা হাইকোর্টে দেওয়া হবে এবং হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস, অনারেবল চিফ জাস্টিস এবং আদার কম্পেনিয়ন জাজেস যদি মনে করি যে ফিট ফর টু স্টার্ট দিস কোর্ট, সাব ডিভিশনাল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, পুলিশ কোর্ট অ্যান্ড সিভিল জাজ জুনিয়র ডিভিশন কোর্ট, তাহলে বর্তমানে যে পরিকাঠামো আছে সেটাকে একটু রিনোভেট করে এগুলোকে আমরা চালু করা যায় কিনা আমাদের তরফ থেকে সেটা থাকবে, দাবি থাকবে বা অনুরোধ থাকবে। সিদ্ধান্ত হচ্ছে ত্রিপুরার যে সমস্ত মহকুমাগুলোতে এখনও সাব ডিভিশনাল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং সিভিল জাজ জুনিয়র ডিভিশন কোর্ট স্থাপিত হয়নি, সেই সমস্ত জায়গাতে কোর্ট স্থাপন করা যত দ্রুত সম্ভব। তার জন্য আমাদের রাজ্য আইন দপ্তরের কাছে কিছুটা আর্থিক সহায়তা, মানে এগুলো করার জন্য আমাদের ফান্ড রয়েছে, সেটা আমাদের সেন্ট্রাল স্পন্সর স্কিম দিল্লি থেকে ফান্ড প্রোভাইড করা হয়। তো আমরা ইতিমধ্যে যেমন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মোহনপুর মহকুমায় আমরা কোর্টের জায়গা কিছু সিলেক্ট হয়ে সেটা আমাদের নামে বন্দোবস্ত হয়েছে, সেখানে আমরা ফাউন্ডেশন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছি। মাননীয় আইনমন্ত্রী যে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন, সাথে রাজ্যের আইনমন্ত্রীও ছিলেন। তেমনি আমরা বিশ্রামগঞ্জ জেলাতেও আমরা করেছি, বিশ্রামগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টে, সেখানে ডিস্ট্রিক্ট জেলা জাজ হবে। তেলিয়ামুড়াতেও অনেকদিন ধরেই দাবি ছিল এবং সেটা একটা প্রক্রিয়া অনেক দিন ধরেই চলছিল। আমিও গত অ্যাকচুয়ালি কিছুটা কারণ দেরি হয়েছে, কারণ আপনারা জানেন যে সমস্ত পৃথিবী আমাদের প্রাণ সংশয়, মতো অবস্থায় ফিজিক্যালি ভিজিট করা বা এগুলো ন্যাচারালি টোটাল সিস্টেমটাই তো কিছুটা ডিস্টার্বেন্স হয়ে গেছিলো কোভিডের জন্য, করোনার জন্য। তো আমরা চাইছি যত দ্রুত সম্ভব, মানে এখানে ল্যান্ডের একটা ইয়ে ছিল, কিন্তু ল্যান্ডটা যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা ক্লিয়ার আমাদের আইন দপ্তরের নামে হচ্ছে, সেখানে আমরা নতুন করে কনস্ট্রাকশন শুরু করতে পারি না, এটা আমাদের সিস্টেম। তো আজকে আমি এটা দেখে গেলাম, আমি খুবই আমার ভালো লেগেছে এবং আমি মনে করি তেলিয়ামুড়া মহকুমাতে এর থেকে ভালো সাইট হয়তো আমরা পাবো না। তো এটা হাইকোর্টও আগে যখন দেখেছিলেন তারা এই জায়গা থেকেই হয়তো প্রেফার করেছিলেন। তো যাই হোক, এখন স্থানীয় মহকুমা প্রশাসন বা জেলা প্রশাসন ওনারা যদি ওনাদের অফিসগুলোকে অ্যাকোমোডেট করে আমাদেরকে এই জায়গাটা দিতে পারেন, তো আমরা যত দ্রুত সম্ভব সেটা হাইকোর্টের অনুমোদন নিয়ে আমরা এখানে সাব ডিভিশনাল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট হয় নতুন বিল্ডিংয়ের মাধ্যমে শুরু হবে, অথবা এইগুলো যদি হাইকোর্ট পারমিশন দেন আমাদেরকে, তাহলে আমরা পুরানো যেটাকে কিছুটা নতুন বিল্ডিং হওয়া সাপেক্ষে এটাকে কিছু ইনোভেশন করে আমরা চেষ্টা করবো যাতে এটা করা যায়। স্যার, পুরোনো যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার এটা হচ্ছে, আমি যেটা বারবারই বলছি যে আমার একটা লিমিটেশন আছে, সেটা আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হবে না। আমরা রাজ্য সরকার যদি এগ্রিও করে, সেই ক্ষেত্রে হাইকোর্ট যতক্ষণ না পর্যন্ত এটাকে অনুমোদন দিচ্ছে আমরা পুরোনো কনস্ট্রাকশন স্টার্ট করতে পারবো। আমি যত এখান থেকে ম্যাপট্যাপগুলো পেয়ে গেলে আমরা আগামী 1 সপ্তাহ 7-8 দিনের মধ্যে এটা হাইকোর্টে প্লেস করবো। ওরা যদি ওনারা ভিজিট করেন, ওরা আসবেন, তারপরে যদি ওনারা মনে করেন যে আমরা এটাতে স্টার্ট করতে পারি, তাইলে তো ধরুন রিনোভেশন হয়তো তবু 4-5 মাস তো লাগবে। মোটামুটি তো একটা অফিসার থাকবে, উকিলবাবুরা আসবেন, বসবেন, বিভিন্ন কয়েদিরা থাকবে, তাতে মিনিমাম যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচার না করা যায়, মতলব ইনহিউম্যান হলে তো কিছু করা যাবে না। তো সেটা হয়তো খুব একটা সমস্যা হবে না, 3-4 মাসের মধ্যে এটা আমরা করে নেওয়া যাবে, মানে হয় 5 মাস লাগবে। আর কিছুটা যেহেতু আমাদের এখানকার মাননীয় বিধায়িকা শ্রীমতী কল্যাণী রায় ম্যাডাম, উনিও ওনার ব্যক্তিগত জীবনে একজন আইনজীবীও, ওনারও একটা উনিও যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন বা উনি যে ইন্টারেস্টটা দেখিয়েছেন, আমি আইন দপ্তরের পক্ষ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমার ব্যক্তিগত অভিনন্দন ওনাকে জানাচ্ছি। আপনাদেরকেও দৃষ্টির মধ্যে আপনারা যেটা কভারেজ করছেন, তবে আমি সাজেস্ট করবো করোনা অবস্থা চিন্তা করে আপনারা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করবেন। আর মিডিয়া পার্সোনাল যদি সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন না করেন, তাহলে কিন্তু যে কোনো সময় মানুষের লাইফ রিস্ক হতে পারে। অবস্থাগুলো ওটা ভালো না, সেটা আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করবো যে আপনারা কাজ করুন, কিন্তু নিজেদেরকে বাঁচিয়ে তো করতে হবে। বৃষ্টিতে ভিজবেন না, আজকে বৃষ্টি হচ্ছে, যার জন্য আমি বাধ্য হয়ে করছি, কারণ আমাদেরও তো ওটা গতবার একবার হয়ে গেছে কোভিড, আবার যদি হয় তাহলে তো অফিস বন্ধ হয়ে যাবে।
এটা আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আর ম্যাডাম কিছু বলেন ম্যাডামকে অনুরোধ করবেন কিছু বলতে চান বলুন। SFI TYF DYFI DSU थानसाखै हासिनि DIDनि थाने डेपुटेशन दिलायखा थानाय 13 जानुवारि सालमारिआव बबाग्रा कर्ट आरो सार्किट हाउसनि पातिमुंति SFI TYF DYFI DSU थानसाखै हासिनि DIDनि थाने डेपुटेशन दिलायखा थानाय 13 जानुवारि सालमारिआव बबाग्रा कर्ट आरो सार्किट हाउस आमसायाव मन्थ्रिफोरनि मालखं गोजावै दंमाबाय इफाइ इउनिभार्सिटिनि खरगनि रोंसोरोङै दंनाय ट्राफिक नाय मोथांबाय जुदखे बुजाकमानि आबादिनो दासलो याक्सिबुतनि बेदे बुप्रामा थामसाखै डेपुटेशन दिलायखा खनानायदि कक्तमा थुमनाय पातिमुंति तामुसाखा ছাত্র যুব সংগঠন ইউআইএফ ডিওয়াইএফ এসএফআই টিএসইউ আমরা পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপারের কাছে আমরা ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছি। আপনারা জানেন বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের যে আগরতলা শহরের পরপর দুটি ঘটনা ঘটেছে, যেটি মানে মানুষের কাছে একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে পুলিশ কাদের জন্য। অ্যাকচুয়ালি পুলিশ তো জনগণের স্বার্থে, পুলিশ আইন রক্ষার জন্য, কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিগত দিনে দুটো ঘটনা ঘটেছে। প্রথম আমি বলছি জাস্ট কিছুদিন আগে 13 তারিখ যখন সিএম-এর কনভয় যাচ্ছিল, তখন কনভয়কে পাস দেওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করে দুটো ছাত্র, খুব সম্ভবত ইকফায় ওরা পড়াশোনা করে ইউনিভার্সিটিতে, ওরা ওই রাস্তার ভিতরে আটকে গেছিল। তখন পুলিশ কর্মীরা ওদেরকে ধরে খুব অশ্লীল গালিগালাজ করেছে, আমাদের কাছে খবর এসছে। তারপর দৈহিকভাবে নির্যাতন করেছে। আমরা এই চারটে ছাত্র যুব সংগঠন এটা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা প্রশাসনের কাছে আমরা জানাচ্ছি কি প্রশাসন এটা দায়বদ্ধতা নিচ্ছে কেন, মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী প্লাস আমরা আমাদের প্রশাসনের কাছে আমরা প্রশ্ন কি এই যে ঘটনা চলছে এই ঘটনার সুস্থ তদন্ত হোক এবং তদন্ত করে যারা দোষী সাব্যস্ত হবে ওদেরকে শাস্তি প্রদান করুক। কেন আইন সবার জন্য সমান, আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়। অতএব আইনকে সম্মান জানিয়ে যেমন কাজ করা হয়, তার পাশাপাশি কিছুদিন আগে এলজিবিটির যে শ্রেণী যে শ্রেণীর কিছু যুবক বা যুবতী বলুন, ওরা এখানে নিজ কিছু কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিল এখানে। তারপর পুলিশ ওদেরকে তুলে নিয়ে গিয়ে শারীরিক এবং মানসিকভাবে নির্যাতন করেছে। তো পুলিশের ভূমিকা নিয়ে যেরকম মানুষের কাছে প্রশ্ন উঠেছে, আমাদের কাছেও একই প্রশ্ন। তাই আমরা সার্বিকভাবে আবেদন করছি আপনাদের মাধ্যমে কি পুলিশের ভূমিকা, যারা এই ধরনের আচরণ করেছে সংবিধানের বাইরে গিয়ে, তো এই আচরণের যেমন পদক্ষেপে যেমন পুলিশ যে নির্দেশক সুপার যেমন এটার পদক্ষেপ গ্রহণ করে, এই আমাদের কথা। তার কাছে ডেপুটেশন দেবেন আমরা পুলিশ পশ্চিম জেলা সুপারের কাছে। আপনার পরিচয়টা? আমি কৌশিক রায় দেববর্মা, টিওয়াইএফ সদর বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক। जिएरक इन्सुरेन्स खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थांलासो खलायनानै बरंनि बागै बेलेनो गाहाम कक्तुमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतै तुइनो हाबा नगरगो तंतै तुइनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिबिनो हाजाक इन्सुरेन्स कंपनी अरजतो मालखुं एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट अंगमा रौनि इन्सुरेन्स खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबुक तुबजागै दंगो दा निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI postal life insurance RPLI
rural postal life insurance, RD money deposit scheme, monthly interest scheme akorok. Jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro claimaya kon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kerengai Mano. Teba kahamke shinane bagai kerengdi Nikoma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 8575103002 oblique 8258037592 email debormanayantara@gmail.com jeremni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kerengai mano tamni hanba bufro tamro patu thangke pusia langmani musa titi kerei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by Kerengai insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano
Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei habanok rogo thanglaso khlainani borongni bagai beleno kaham koktuma tei kaham sepsap tongo nini ani jotoni sampawono nogo tongtoi tuino habanogo rogo tongtoi tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai mannai tei rang khatimungni kokbiti nawi mannai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai kosibina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabuk tubjagai tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok Jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai The New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma The New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 8575102825-825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kurungai mano tamni hanba bufro tamro patui thang ke pusia langmani musa thiti korei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khatimungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok The New India Insurance Company Limited by Kurungai insurance tai rang khatimungni kokbiti nawi mano